talk to you on this wonderful morning. Very happy to see you the way you are preparing our children for raising their abilities and talents, and we express our sincere thanks to you for supporting and cooperating with the vision and mission of the Everwin Group. Most of the parents I can see here, I have been seeing you for long and long, right from pre-KG and LKG. And today you have come, in spite of the fact that today is a working day and you are busy as we are. That shows the love, the care, the support, the duty towards your children. So you are also representing the parents who are unable to come, because 95% of the children in 5th and 6th are taking part in program today. But parents, around 40 to 50% of the parents are come, which means around 30-35% parents of the children taking part today are not able to come, which clearly shows your burden now. Your burden is to clap for others also. Wherever the parents are not there, you should support them by raising your hands, your motivation towards those children. ஏன் அவங்க வரமாட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு. வெறும் பிஸி, வேலை, ஆபீஸ், அதெல்லாம் ஒரு காரணம். ஆனா ஒரு குட்டி காரணம் ஒன்று இருக்கு. என்னன்னா, pre-KG, LKG, when the children are doing and when the children are taking part in any program, நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு வீட்டுக்கு 4 பேர் வருவாங்க. அப்பா, அம்மா, தாத்தா, பாட்டி வருவாங்க. LKG, UKG முடிஞ்சு கையோட ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்ல ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்தா தாத்தா பாட்டி விலகிடுவாங்க. பரவாயில்ல, நீங்க போயிட்டு வாங்க, ஓரளவு தான் குழந்தை பண்ணும் போல இருக்கு, பெருசா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு. அப்புறம் 3rd, 4th வரும்போது அப்பா இல்லை அம்மா யாருன்னா ஒருத்தர் தான் வருவாங்க. நீ போயிட்டு வாடி, பரவாயில்ல அப்படின்னு அவங்க விலகிடுவாங்க. 5th, 6th வரும்போது இப்ப பார்த்த இந்த டர்ன் அவுட் இருக்கும். 9th to 12th அடுத்து நடக்க போது தொடர்ந்து அதை பார்ப்போம், பாதி சேர் காலியாக தான் இருக்கும். இந்த கேஸ் தேராத கேஸ், இது உருப்படாத கேஸ் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸே ஒரு முடிவுக்கு வந்துருவாங்க. But the fact remains that the children are confident. இப்ப கேட்டேன் நானு, how many of you took part last year in the crowd of students கிட்ட கேட்டேன். எல்லாருமே கை தூக்குனாங்க. அதான் I smiled at them. They are not giving up. Every year they are not getting first prize, but every year they are trying. That's what everyone is teaching them. You should get exposed to disappointments and failures in life. வாழ்க்கையில வந்து failures, இந்த மாதிரி ஒரு தோல்விகள், ஏமாற்றங்கள், இதை கடந்து வரும்போதுதான் சாதனையாளர். That is what my parents did. That's what your parents would have done. Today is a day of trying, making attempt towards success. But success you cannot meet with every time you try. அதுக்கு ஒரு காலம் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு frequency இருக்கு. We have to respect the frequency. அதனால யாராவது இங்க கஷ்டப்பட்டு 2000 ரூபாய் செலவு பண்ண காஸ்டியூம்க்கு, ராத்திரி கண்ணு முடிச்சு நான் ட்ரெயின் பண்ணேன், நான் தான் டயலாக் எழுதினேன், பிரைஸ் வரல அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஆனா சில்ட்ரன் வில் நாட். அவங்க ஃபேஸை நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு பதற்றம், ஒரு எந்த எக்ஸைட்மெண்ட், ஒரு விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் கிடையாது. We never let them down. That's what I told them. Everyone is going to get the prize. Today you should enjoy what you are doing. பாதி டயலாக் மறந்து சொதப்புறதே ஒரு தனி சுகம்தான். அதுவே ஒரு தனி சுகம்தான். எடுப்புல எல்லாத்தையும் வர முடியாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் வாட் இஸ் திஸ் ப்ரோக்ராம் எய்ம்ட் அட் அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ப்ரோக்ராமோட நோக்கம் என்ன? The aim of the program is to put your children to public. Today crowd, அவ்வளவு பெரிய ஹைட் ரேம்ப், அதுல ஒரு மைக்கை பிடிச்சி கை உதறாம உடம்பு உதறாம பேசணும். அதுக்கு பழக்கப்படுத்துறோம். ட்ரைனிங் தான், சக்சஸ் கிடையாது, பிரைஸ் கிடையாது. It is a training that we are putting our children, you are putting our children to public exposure today, and when they appear in interview in future, நாளைக்கு அவங்க இன்டர்வியூல போகும்போது, உதாரணமா IAS எக்ஸாம் எடுத்துக்கங்க, ஃபைனல் பார்ட் வந்து டெல்லியில இன்டர்வியூ, ஒரு 7 பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க, நல்லா பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு, பழுத்த பழங்கள். அவங்க முன்னாடி நம்ம கேண்டிடேட் உட்காந்து தனியா உட்காரணும், ஆப்போசிட்ல ஆளுக்கால் சரமாரியா கேள்வி கேட்பாங்க. இங்கிலீஷ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும், ஸ்டேஜ் ஃபியர் இருக்கக்கூடாது, பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஃபியர் இருக்கக்கூடாது. அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பேஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான். What they are learning in classroom helps score marks and gain some knowledge, but only all-rounders in our country win life.
எக்ஸாம்ல எஜுகேஷன்ல ஜெயிக்கிறது ஒரு பார்ட், வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறது ஒரு பார்ட். மாசம் 50,000 சம்பளத்துக்கு பசங்களை ரெடி பண்ணுமா இல்ல 5 லட்சம் சம்பளத்துக்கு ரெடி பண்ணுமான்றதா இன்னைக்கு கொஸ்டின். This is why out of 21,000 students we have 20,000 students including 9th to 12th. 12th ல 90% பேர் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப what does it show? They want to gain abilities அப்படிங்கிறது. So you should kindly understand that it is for training. இது வந்து ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் தான், இது வின்னிங் கிரவுண்ட்லாம் கிடையாது. அதுக்கு தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் மனசுல வச்சுக்கணும் சொல்றது காரணம் அது ட்ரைனிங் கிரவுண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளாஸ் ரூம் எஜுகேஷன் எந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டுல வந்து அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் கிடையாது. இப்போ நம்ம நாட்டுல வந்து ஒரு 10 கோடி கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க வேலை இல்லாம. ஆனா வந்து வேகன்சிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50 லட்சம் வேகன்சி தான் இருக்கு. நான் சொல்றது பிரைவேட் செக்டாரும் சேர்த்து 50 லட்சம் வேகன்சி இருக்குன்னா அப்ப மத்த எல்லாம் படிச்சுட்டாங்க, மார்க் நல்லா இருக்கு. ஆனா எங்கோ ஒரு இடத்துல தோத்துறாங்க, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல தோக்குறாங்க இல்ல இன்டர்வியூல தோக்குறாங்க. எந்த 50 லட்சம் பேருக்கு வேலை கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேலண்ட்ஸ் உள்ளவங்க தான். எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது, எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்றது, சகல கலா வல்லவர்களாக உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் ரூம் எஜுகேஷன் வந்து ஒரு சின்ன மண் தொட்டி இருக்கு, ஒரு கண்ணாடியில தொட்டி இருக்கு, அது மேல ஒரு செடி இருக்கு. அந்த செடி நீங்க என்ன பண்றீங்க, வீட்டுல எடுத்து போய் கடையில வாங்கிட்டு போய் வளர்க்குறீங்க. அது எப்படி தொட்டிக்குள்ளதான் இருக்கு. அதோட குரோத் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிமிட்டட். அந்த செடியெல்லாம் மரம் ஆகாது. ஆனா அதே செடியை பிடுங்கி பூமியில நட்டு பார்த்தா அது மரம் ஆகும். இதுதான் அந்த செடிக்கும் அந்த மண் தொட்டி செடிக்கும் மரத்துக்குள்ள வித்தியாசம். Everyone is exactly trying that. We are raising them pre-KG, LKG, UKG inside classrooms. We are teaching them alphabets, numbers, stories, and then later the main education. Alongside, we also ensure that they jump into the world. They shine in this world by bringing them out of the classroom. அந்த தொட்டில இருந்து எப்படி செடி எடுத்துட்டு வந்து நடுறோமோ அந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூம் வந்து கூப்பிட்டு வந்து இங்க நிக்க வைக்கிறோம். உலகத்துக்கு வா, பூமியில பாரு எவ்வளவு போட்டி இருக்கு. பேரண்ட்ஸ் வந்து 15 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றாங்க. ஒரு பேரண்ட் ப்ரீகேஜி டு எல்கேஜி வரும்போது ஒரு 2 குழந்தை வச்சிருக்கவங்க 15 லட்சம் ரூபாய், ஒரு குழந்தை வச்சிருந்தா 8 லட்சம் 7 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றாங்க. அது அடிக்கடி நான் பெரிய பசங்க கிட்ட நான் போறப்பெல்லாம் கிளாஸ்ல பேசி அதை எப்போ எடுக்க போறோம், 10 மடங்கா நம்ம திருப்பி பேரண்ட்ஸுக்கு தரணும் அப்படின்னு. சோ இந்த காம்படிஷன் நீங்க வந்து ஜாலியா இருக்கணும், உங்க பேஸ் மாறக்கூடாது. இப்ப குழந்தைங்க பயப்படுறது வந்து டாபிக் பத்தியோ பேசுறத பத்தியோ ரேம்ப் பத்தியோ பிரைஸ் பத்தியோ இல்ல. அவங்க பேசுறது பயப்படுறது உங்க பேச பார்த்துதான். நம்ம சரியா சொதப்பிட்டா எப்படி அம்மா அப்பா எப்படி நம்மள பல்ல கடிச்சு பார்ப்பாங்க, நீ சாப்பிடறதுக்கு தான் லாகி சொல்லுவாங்க. வீட்டுல இன்னைக்கு சரியா வந்து பேசிக்க மாட்டாங்க. இவங்க பிரைஸ் வாங்கலைன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள தகராறு. நான் சொன்ன டாபிக் எடுத்து இருந்தா நீ உருப்ப அவன் ஜெயிச்சிருப்பான், நீ என்னைக்கு என் பேச்சை கேட்டிருக்கேன்னு இவர் ஆரம்பிப்பாரு. நான் டாபிக் செலக்ட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணனால 3rd பிரைஸ் ஆகுது வந்து நீ உன் டாபிக் எடுத்திருந்தா அதுவும் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. இப்படி இந்த மாதிரி வந்து எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் காம்படிஷன் கிடையாது. The competition aims at making your children, as I say, all rounders. அதுதான் நோக்கம். இது ஒரு பாட்டு. அடுத்து your children are at the crucial stage, age of 10. எங்க ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, எல்லா ஊர்லயும் தான், அவர கிராமத்துல 5 வயசுல அண்ணன் தம்பி 10 வயசுல பங்காளி அப்படி. இனிமேலும் நீங்க விரல் தொட்டு கை தொட்டு திறமையை வளர்க்கறதுக்கு ட்ரை பண்ண வேண்டாம். நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி கொடுங்க, சண்டே ஆனா படிக்கட்டும். நான் எல்லா ஆனுவல் டேல சொல்லுவேன், 6th இருந்து யாரெல்லாம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறாங்களோ அவங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆகலாம். கோச்சிங் சென்டர் போட்டால ஒரு பைசா செலவு இல்ல, லட்சக்கணக்கில் கேபிடேஷன் ஃபீ தர வேண்டியதுல எங்கேயுமே சிங்கிள் பைசா செலவு கிடையாது. இறையன் அப்படிதான் வந்தாரு, சைலேந்தர் பாபா அப்படிதான் வந்தாங்க. அவங்களாம் பொது அறிவு வளர்த்துக்கிட்டாங்க, அதனால பெரிய லெவல்ல வாழ்க்கையில வர முடிஞ்சது. சோ 10 வயசுல பங்காளி மாதிரி நினைச்சு கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து மனசளவுல அவங்கள நேசிச்சு உடம்பளவுல தள்ளி இருந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்கு இது ஒரு பேஸ். அதுதான் முக்கியம். அப்பதான் வாழ்க்கையில நம்ம எதிர்பார்க்கிற 10 விஷயங்கள் கிடைக்கும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதுல சொல்றேன், இந்த தசாவதாரம் எப்ப எடுப்பாங்க உங்க பசங்க இப்பதான் எடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு அப் டு 4th ஸ்டாண்டர்ட் பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது. ஆனா ஒன்ஸ் தே கம் டு 5th அண்ட் பர்டிகுலர்லி 6th வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய எஜுகேஷன் டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஹை ஸ்கூல் எஜுகேஷன் வாழ்க்கையில அவங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எப்பவுமே லைஃப் லாங் 10 விஷயம் 10 தான் நமக்கு. அதுதான் நீங்க எய்ம் பண்றீங்க, ஆனா நீங்க நம்பர் பண்றது இல்ல. என்னால இப்ப 10ல என்ன முடியுமோ நான் அதை உங்களுக்கு சொல்றேன். கல்வி, செல்வம், வீரம், இரக்கம், ஒழுக்கம், நேர்மை, வாய்மை, நன்றி மனப்பான்மை, பிறருக்கு உதவும் மனப்பான்மை, எந்த நேரமும் ஒரு சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் உழைப்பு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல பசங்க வரணும்னா இந்த வயசுல இருந்து நீங்க ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு டுடே we are laying the platform exactly for that. அதனால வந்து தொடர்ந்து you keep supporting certain things. இதான் chance for me to speak. இந்த டைம்ல நீங்க எடுக்க வேண்டிய முடிவு என்னன்னா, நம்ம ரோல் மாடலா இருக்கணும். காலையில பசங்களுக்கு பஞ்சுவாலிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி நைட் ஆனா டைமுக்கு படுக்கிற விஷயத்து வரலாம்
You should be the teacher. We will not be teachers because we are not at home. Here we always are particular about completion of portions, other things we are doing. எதுலயுமே வந்து நான் சரியில்லை ஆனா நீ சரி இருக்கணும்னு எந்த பேரண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அது நடக்காது. That is very important. So adjust your timings. In case you are not able to go to bed on time, you explain why you are not able to do that and clearly make them understand that there is a difference between their duties and your duties. Your duties compel you to go to bed late or you are not able to come home on time, all these things. So where you are sowing the seeds, they will start working hard. Today, the students are confined to classroom learning. It's very bad. Recently, நாங்க பார்த்தோம் நீங்க ஒரு காம்படிஷன் வச்சு உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन பேப்பர் ஷேர் பண்ணோம். போன வாரம் வந்து 7th ல இருந்து 12th வரை ஒரு क्वेश्चन பேப்பர் வச்சோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் சாதாரண क्वेश्चन தான் கேட்டோம். USB னா என்ன, அது ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன, PDF னா என்ன, ரூபா நோட்ல வந்து எத்தனை லாங்குவேஜ்ல பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, நம்ம பசங்க எத்தனை பேர் அந்த காசு பாக்குறாங்க, உங்ககிட்ட வாங்குறாங்க, செலவு பண்றாங்க, இல்ல எடுத்து பாக்குறாங்க, அதுல எத்தனை லாங்குவேஜ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு சைடுல 15 லாங்குவேஜ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, இன்னொரு சைடுல 2 லாங்குவேஜ் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு, மொத்தம் 17 லாங்குவேஜ். அதை ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணல. நாங்க 7th ல இருந்து 12th வரை வச்சோம். அனிமா அந்த ரிசல்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். எத்தனை क्वेश्चन யார் எந்த क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ண முடியலன்றது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன் நான். It is not your weakness, it is not our weakness, it is a weakness of the system itself. 500 பக்கம் எஜுகேஷன் ஒரு நாள்ல படிக்கணும், சாரி ஒரு வருஷத்திலே படிக்கணும். அதே சமயத்துல திறமைகளையும் வளர்த்துக்கணும் முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ல ரெஃபர் பண்ணும்போது they develop interest. என்னுடைய 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல என்னுடைய +2 ல என்னுடைய காலேஜ்ல 50 பேர் கூட படிச்சாங்க. இன்னைக்கு என் அளவுக்கு யாருமே வரல, ஒருத்தர் வரல. நான் கிராமத்துல எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி பேப்பர் படிக்கிறதுக்கு, நியூஸ் கேட்கறதுக்கு, பெரியவங்க கதை சொன்னா ஆர்வமா கேட்கறது, எல்லாத்தையுமே ஏன் எதற்கு எப்படி கேட்கிற கொஸ்டினிங் மைண்ட், அதுக்கு எங்க பேரண்ட்ஸ் பொறுமையா சொல்லக்கூடிய அவங்களுடைய பெருந்தன்மை, இது எல்லாம் சேர்ந்து என்ன எடுத்துட்டு வந்தது. இது ஒண்டிதான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும். மற்றபடி நான் சொன்ன நல்லா 10 கோடி கிராஜுவேட்ஸ் இருப்பாங்க, மார்க் ஷீட் பலமா இருக்கும், அழகா ஃபைல் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. இன்டர்வியூ போகும்போது தீக் போட்டுருவான், யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெயின் லீடர்ஷிப் ஸ்கில். உங்களை ஒரு 3 நிமிஷம் இங்கிலீஷ்ல பேசணும்னா அரைக்குறையா பேசுற, நாங்க ஸ்பெல்லிங் எரர் எக்கச்சக்கமா இருக்கு, ஜிகே ஒண்ணுமே கிடையாது, எதுவுமே நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு நம்ம வேலை கொடுக்க மாட்டோம். So children should develop interest in life, thereby outside classroom learning, and this walk the ramp is exactly doing that. அதனால இது வந்து இன்னைக்கு ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் உங்க குழந்தைகளோட லைஃப்ல. அந்த டர்னிங் பாயிண்ட் வந்து அக்கம்ப்ளிஷ் பண்றதுக்கு நீங்களும் நாங்களும் சேர்ந்து we should join hands and do that. Saying that, all the best children, thank you parents. Now let us begin. First section, 6th mathematics. Anam, Anisha, Anja, Morning. If she takes time, we will finish there and come. What time there? 9:30. Yeah. What time there? 20 minutes here, sir. 15 we started. What time there now? They will announce there. I think we'll finish there and we'll finish there. Let's make a statement. Costumes tell a story. Happy morning to one and all present here. I extend my hearty welcome to our 14th annual challenge, Walk the Ramp competition. Our evergreen unique one, where our students showcases their level of creativity, innovation through their costumes and their expressions. Now I request our founder, senior principal, to address the gathering. Good morning children. Good morning parents. எல்லாரும் சொல்லலாமே, ரொம்ப நாள் ஆச்சு கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணி குட் மார்னிங் சொல்லி. So thank you very much. This is the second place I am addressing the parents. Thank you very much for turning up on a working day. Not easy. You adjust your timings and you are coming here to show your support and solidarity to your children. And you are representing other parents as well. Those parents who are not able to come. 2 விஷயத்துக்கு அவங்க 2 காரணத்துக்கு வராம இருக்காங்க. ஒன்னு பிஸியா இருக்காங்க, உண்மையிலே வர முடியல. இன்னொன்னு போலாம் நினைச்சாலும் பிரைஸ் வருமா வர்றது ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு தேராது அப்படின்னு நினைச்சு போய் வேற மூட் அவுட் ஆயிடணுமான்ட்டு நீ உன்னால ட்ரை பண்ணிட்டு வா அப்படிங்கிறது.
எல்கேஜி யூகேஜி ஆரம்பிக்கிற அந்த முயற்சி பேரண்ட்ஸுங்க +2 வரும்போது கைவிட்டுறாங்க. இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஃபார் எனி பேரண்ட் டு லூஸ் ஃபெய்த் இன் their own children. அது மார்க்கா இருந்தாலும் வாட் எவர் இட் இஸ், அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குல்ல, தட் should be very strong all the time. இந்த உலகமே கைவிட்டாலும் என் குழந்தையை நான் கைவிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த பேரண்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள், அந்த பேரண்டிங் எக்ஸாம்பிள் தான் டுடே யூ ஹவ் கம். அது யூ ஆர் ரெப்ரசென்டிங் an elite club of parents who understand the compulsions of a childhood and how life can change overnight. We have seen many times children not scoring well in 5th standard will be the school topper in 10th standard. That kind of a table turning, that kind of a turning point happens in children. If things cannot be achieved overnight because Rome was not built in a day. In the Vagdaram competitions, அப்படிங்கிறது it's a world of inspiration. It's not a place of inspiration. It's a world of inspiration. Certain decisions, certain aspirations, certain ambitions are born today. இன்னைக்கு தான் வந்து ஒரு குழந்தை மனசுல வந்து இந்த உலகம் என்ன அப்படிங்கிறது. லாஸ்ட் இயர் கூட அவங்க கலந்துக்கிட்டாங்க, அதெல்லாம் ஓகே. அதெல்லாம் இன்னும் இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியாது. ஆனா 10 வயசுக்கு மேலதான் ஒரு குழந்தை மனிதனாகிறான் அப்படி சொல்லுவாங்க. 10 வயசுக்கு மேலதான். அதனாலதான் அந்த 10 வயசு தாண்டும் போதே நீங்க இவ்வளவு நாள் கேள்வி கேட்டு இருந்தீங்க, இனிமேல் அவங்க உங்களை கேட்பாங்க கொஸ்டின். அவங்களால இனிமேல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. நீ திருப்பி திட்டினா கூட, நீங்க திட்டினா திருப்பி திட்டுறது கூட அவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரும். ஆனா நீங்க எந்த அளவுக்கு அதை டீல் பண்ணீங்க பொறுத்து மனசுல வச்சுக்கணுமா இல்ல வெளியே சொல்லணுமா, கேட்டு இல்லாமா கேட்கக்கூடாதா அப்படின்ற யோசிக்கிற வயசு இது, இந்த 10 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது. அதனால இந்த உங்க குழந்தைகள் வந்து இந்த மாதிரி வாக்தரம் மாதிரி ஈவெண்ட்ஸு ஸ்டாண்ட் சே சக்சீட் நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல வைக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் SSS அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ போர்டு அண்ட் வந்து எல்லா பசங்களையும் பார்த்துட்டு தே ஷுட் ஸ்பீக் சம்திங், தே ஷுட் சே சம்திங் அப்படிங்கிற விஷயம். We are practicing our children to public, to interviews, to conversation skills, to gain language skills. எதையுமே வந்து நான் எங்கெங்க வீக் அப்படின்றத நம்ம உட்காந்து யோசிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி ரேம்ப்ல ஏறி வந்து அவங்க வாய் உதறி உடம்பு உதறி அவங்க சொதப்பி அறக்குறை பேசி ஏமாந்து தோல்வி அதையும் சந்திச்சு ஜெயிக்கிறவங்க தான் பெர்மனன்ட் வின்னர். எடுக்கும் போதே வந்து வின்னிங் எதிர்பார்க்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து இல்லை ஸ்டூடெண்ட்டும் சரி, அது ஒரு நல்ல அப்ரோச் கிடையாது. நான் தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், முதல்ல நீங்க இன்னைக்கு பூஜை ரூம்ல கும்பிட வேண்டிய ஒரு விஷயம், நீ காலையில வீட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா, தயவு செய்து கடவுளே என் குழந்தைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துறாது. ஆமா. ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா 3rd இருந்து வரட்டும், 3rd, 2nd, 1st கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலே ஏறட்டும். அது அவனுக்கு வாழ்க்கையில வந்து பெரிய பாடங்களை கற்றுத்தரும். எந்த நேரம் வெற்றி என்பது ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க்கு. எங்க ஊர்ல வந்து பணக்காரருக்கு ஏழைக்க சண்டை வரும் நாங்க குழந்தைங்களா இருந்தப்போ. எங்க மதர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் as you might have no we belong to very poor family. ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை தான் சாப்பாடு நிலைமையில தான் என்னுடைய குழந்தை பருவம் கடந்தது. அதுவே பெரிய ஊட்டச்சத்துலாம் கிடையாது. பணக்கார வீடு ரைஸ் மில் ஓனர், கடைக்காரங்க இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த அமுல் லேக்டேஜன் அதெல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல இப்போ இருக்கா தெரியாது எனக்கு. அது வந்து ஒரு 80 வீடு இருக்குன்னா அதுல வந்து ஒரு 5-6 வீட்டு தான் வச்சுப்பாங்க. மற்ற வீடு, எங்க வீடு உட்பட மற்ற கூழ் தான் கொடுப்பாங்க. குழந்தையான கூட கரைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுப்போம். அந்த அளவுக்கு வந்து வசதி இல்லாத குடும்பத்துல பிறந்து வளர்ந்தவன் நான். அதை சொல்றதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த செலக்ட் நம்பரை அதை என்ன பண்ணுவோம்னா, அந்த மாதிரி வளர்ந்த ஸ்டேஜ்ல என்ன ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படி பாத்தீங்கன்னா, திங்கிங் அப்படின்னு ஒண்ணு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, இந்த வயசுல தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு, 10 வயசுல. ஏன் வந்து ஒரு ஆயுத பூஜைனா பயங்கர விமர்சையா ஒரு ரைஸ் மில் ஓனர் வந்து எல்லாருக்கும் சுண்டல் கொடுத்து உருண்டெல்லாம் கொடுத்து கையில காசு கொடுத்துலாம் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. எங்க ஃபாதர் மதர் போய் அங்க எங்க வீட்டுல இருக்கவங்க போய், அப்கோர்ஸ் எங்க அப்பா வர மாட்டாரு, மதர் மத்தவங்க எல்லாம் போய் வந்து கை நீட்டி நிக்கிறோம். என்ன காரணம்? எனக்கு ஒரு கேள்வி வந்து நான் திருப்பி வந்து இந்த சொன்ன இல்லையா அந்த கேள்வி கேட்கிற வயசு, நான் வீட்டுல வந்து கேட்டேன் என்னன்னு. அப்ப ஏழ்மை என்னன்னா, வறுமை என்னன்னா, வசதி என்னன்னா, அவங்களுக்கு எப்படி வசதியா இருக்காங்க, நீங்க எப்படி அதை மிஸ் பண்ணீங்க? அவங்க சொல்ல எங்க அப்பா அம்மா ஏழை, நானும் ஏழை அப்படிங்கிற விஷயம். அப்போ ஊர்ல வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட் என்னோட ஊர்ல. அப்ப கேள்வி கேட்கும்போது என்ன பண்ணா, எல்லாரையும் குறைய ஆரம்பிச்சேன். 10 வயசுக்கு மேல எக்கச்சக்கமான கொஸ்டின்ஸ். இங்க நிக்கிறாங்கல்ல, இந்த கேரக்டர் எல்லாத்தையும் பத்தி நான் பேசியிருக்கேன். டாக்டர் வந்து நாங்க பள்ளியரன்னு ஒரு ஊர் பக்கத்துல, அங்க போய் வந்தோன்னா டாக்டருக்கு என்ன படிக்கணும் அப்படி கேட்பான். அப்பவே அவன் எங்க மிஸ் 5 லட்சம் ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க, நான் 7th படிக்கிறப்ப அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அழகா எது படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரு ரோலுக்கு ஒன்று பண்ணுவேன். இந்த அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பேன் நான். அவங்க நான் ஒரு பேர்டு கூட உட்காந்து பார்த்ததே இல்லையே, வந்துகிட்டே இருக்க, கால் வலிக்காதான்னு கேட்பேன், சிறகு வலிக்காதான்னு கேட்பேன்.
நான் எந்த பேட ஒரு நிமிஷம் மேல அங்க உட்காந்து பார்த்து சக்கு சக்குன்னு இங்க உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் இப்படி பார்த்துட்டு உடனே பார்த்து எப்படி முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டேன். இன்னைக்கு நான் 10th +2 காலேஜ் இதுல வந்து என் அளவுக்கு வளர்ந்தவங்க யாருமே கிடையாது. நான் நீங்க பணத்தை பத்தி நினைக்கிறீங்களா தெரியல, அது எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம். என்கிட்ட படிக்கிற 21,000 மாணவர்கள் இருக்கலாம், அதுதான் என்னுடைய செல்வம். அந்த பணத்தை நான் சம்பாதிச்ச அளவுக்கு இந்த உலகத்துல யாருமே சம்பாதிச்சது இல்லை. என்னுடைய உலகத்துல என்னுடைய நட்பு வட்டாரத்துல எல்லாருமே சாதா கொஞ்சம் பேர் விவசாயியா இருக்காங்க 10th படிச்சுட்டு, கொஞ்சம் பேர் மெட்ராஸ்ல ஓரளவுக்கு தான் இருக்காங்க, மாசம் ஒரு 50-60 சம்பாதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்காங்க. நான் மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கேன்னு சொன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு கேட்கறதுக்கு என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் பொறுமையா பதில் சொன்னாங்க. ஐ டிட் நாட் ஹவ் ஃபியர் இன் மை பேரண்ட்ஸ். 1% கூட கிடையாது. ஃபாதர் மதர் ஆர்குமெண்ட் பண்ணும்போது நான் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பிகாம் படிக்கிறப்ப அந்த அளவுக்கு நான் வளர்ந்தேன். நீங்க இப்படி சண்டை போட்டீங்கன்னா நாங்க உங்ககிட்ட என்ன கத்துக்க போறோம்? ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எப்படி இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க எக்ஸாம்பிளா இருக்கீங்க. நான் கத்துக்கிட்டேன். when I get married I will learn from you, I will learn from you how not to fight with the life partner. வாழ்க்கைன்றது லேர்னிங் தான். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் ஸ்கில்ஸ் இன்னைக்கு வரணும்னா you should leave their mind to freedom. That's what Tagore says, where the mind is without fear, where the head is held high, where knowledge is free அப்படிங்கிற. அப்ப எந்த இடத்துல எந்த மனதில் பயம் இல்லையோ அந்த மனதில் அறிவு சுரக்கிறது. எந்த மனதில் தயக்கம் இல்லையோ அந்த மனது கேள்வி கேட்கிறது. எந்த மனது கேள்வி கேட்கிறதோ அந்த மனதுக்கு அறிவு வந்து சேரும். அறிவு வந்து சேரும். எல்லா மனிதர்களுக்கும் வெற்றி வந்து சேரும். இதுதான் செயின். அந்த செயினை நம்ம வந்து எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல நீங்க அடைக்கிறீங்க. அவங்கள இது கேட்கலாமா வேணாவா அப்படிங்கிறதும் சில இதெல்லாம் வந்து இப்போ மொபைல் யூஸ் கூட பாருங்க, உலகம் மாறிடுச்சு. ஐ ஸ்டாப்ட் டெல்லிங் சில்ட்ரன் நாட் டு யூஸ் மொபைல். நான் அந்த ஸ்டேஜுக்கு எப்போ வந்துட்டேன். இப்ப எதுக்கு மொபைல் அப்படி ஒரு சாங் எழுதுன ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி. அந்த சாங் பார்த்தா யூடியூப்ல மொபைல் சாங் இன் தமிழ் போட்டா அதுதான் வரும், என் வீடியோ தான் வரும். ஒரு 5 லட்சம் வியூஸ் இருக்கு அதுக்கு. அது அந்த அளவுக்கு பார்த்ததுக்கு காரணம் அதில் நிறைய சொல்லியிருப்பேன். மொபைல் பதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம், என்னென்ன கரண்ட் கண்டுபிடிச்சது பற்றி யோசனை பண்ணியிருக்கியா? ஒரு யானை, அவ்வளவு பெரிய யானை வந்து சைவமா இருக்கு, தம்மா துண்டு பூனை அசைவமா இருக்கு, என்ன காரணம்? இயற்கை படைப்பா, ஒரு அதிசயமா? அதெல்லாம் யோசனை பண்ணியிருக்கியா? நான் கிராமத்தை அதெல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தவன். அந்த மாதிரி லைன்ல அந்த லிரிக்ஸ் போகும், நீங்க அதை கேட்கலாம் அந்த பாட்டு. அது நான் எழுதி டியூன் பண்ணும்போதே நான் அதை யோசனை பண்ண காரணம் இந்த குழந்தைங்களாம் அதை கேட்கணும். ஆமா, இதை யோசிக்கவே இல்லையே அப்படின்னு. தம்மா துண்டு இருக்கு கொடி, அதுல சுரக்கா, பெரிய அத்தி மரம், அதுல தம்மா துண்டு அத்திக்கா, என்ன அதிசயம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் ரைஸ் பண்ணுவேன். அதை விட்டுட்டு உட்காந்து மொபைல் குனிஞ்சுக்கணும், மொபைல் நோட்டினா சாதிக்க போறேன் அப்படின்னு ஒரு அந்த சாங்ல சொல்லியிருப்பேன். அது 5 years முன்னாடி. இன்னைக்கு ஐ ஸ்டாப் சேயிங் தட் பிகாஸ் ஐ see the advent of technology and it spread across every soul. நேற்று ஒரு வீடியோ எனக்கு ஃப்ரெண்ட் அனுப்பியிருந்தாரு. ஒரு மீன் ஃப்ரை, ஃபிஷ் ஃப்ரை. அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து வஞ்சிரம், உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன சைஸ்ல இருக்கும் என்னன்ட்டு. அது அநேகமாக ரெக்டாங்குலர் கொண்டு வந்தாங்க அந்த அம்மா, அந்த சமைச்சவங்க. அது எடுத்து என்ன பண்றாங்க, வைக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தை எனக்கு தெரிஞ்சு மிஞ்சி போனா ஒரு 10 மாசம் 12 மாசம் தான் இருக்கும், ஒரு வயசுக்குள்ளதான் இருக்கு வச்சுங்களேன். அந்த குழந்தை என்ன பண்ணது, அந்த வெறும் தட்டுல இருக்க அந்த மீனை எடுத்து எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க எதிர்பார்த்தா அந்த மீனை எடுத்து போய் இப்படி வச்சுது. அந்த அளவுக்கு போனை எடுத்து கொடுத்து லஞ்சு ஊட்டி பழகிட்டாங்க பேரண்ட்ஸ். போனை கொடுத்து போனை பார்த்தாதான் இல்ல காதல வச்சாதான் சாப்பாடு பிடிக்கும் அப்படின்றது. எனக்கு வந்து அதாவது வாயில வைக்க வேண்டியதை காதல வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு இன்னைக்கு மொபைல் வந்து டாமினேட் பண்ணிருக்கு. அதனால ஐ ஸ்டாப் டெல்லிங் சில்ட்ரன். என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன்னா, டெய்லி 1/2 hour 1 hour யூஸ் பண்ணுங்க. நான் +2 பசங்களை யூஸ் பண்ணுங்க. ஆனா கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப், ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் செல்ஃப் டு 1 hour. காலைல 1/2 hour தோணுது ஓகே, தேவையில்லாம் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் போய் உங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஏதாவது மியூசிக் கேளுங்க, கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணுங்க. ஒரு பையன் பெரம்பூர்ல பார்த்துட்டு சொன்னான், எவர்வின் பிரின்சிபல் ஏஜ் போட்டா 35 காமிக்குது, அநியாயத்துக்கு நீங்கன்னா நீங்க கூட சர்ச் பண்ணுங்க, அதான் வரும். எவர்வின் பிரின்சிபல் ஏஜ் கூகுள்ல போட்டா 35 வரும். நான் என்ன பண்ண முடியும்? அப்பியரன்ஸ் யாரோ என்னை பத்தி பேசிக்கிறாங்க. பேரண்ட் ட்ரீன்னு ஒண்ணு இருக்கு, நிறைய பேரண்ட்ஸ் எவர்வின் ஓனரை பத்தி பேசிக்கிறாங்க. அவர் ஓடி வர்றாரு, என்ன எத்தனை வயசு இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் கெஸ் பண்ணி அவங்க சர்ச் பண்றாங்க. அதுல என்ன பண்றாங்க, ஒரு சில பேர் ஆன்சர் பண்றாங்க, என்ன தெரிஞ்சு 35-40 இருக்கும், 40-45 எவ்வளோ. நாம என்ன பண்றோம், ஆவரேஜா கேப்சர் பண்ணிக்கிறான். மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண அது இருக்குமே அவன் என்ன பண்றான், 35 போடுறான். அநியாயத்துக்கு எனக்கு 45 கூகுளுக்கு தெரியல, சரியா? 45 இல்ல 58. சோ வந்து அப்ப நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு இந்த மேடை உதவும். நான் பாக்குறேன் யூகேஜி குழந்தை, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்க, நீங்க பரவாயில்ல அந்த ஸ்டேஜ் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டீங்க. தோண்டி எடுத்துரும் குழந்தை. ஃப்ரெண்டு ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு வந்து குழந்தை அந்த பேரை சொல்லி, அவன் இந்த வேஷத்துல வந்தானே என்னம்மா அது அப்படின்னு கேட்கும்போது அம்மாவுக்கு பொறுமையே இருக்காது. 3rd பிரைஸ் வாங்கிட்டு எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறேன், வாய மூடு அப்படின்னு போட்டு அடிச்சுவாங்க அந்த வயசுல. So exploration of knowledge is halted by the parents. That is why mother is the first teacher அப்படிங்கிறோம்.
அதுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட். அது ஒரு லைன் ஒரு வேர்டு யோசனை பண்ணி பாருங்க. மதர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர். எல்லாமே எங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்ததுதான். எங்க தாத்தா ராமாயண மகாபாரத கதைகள் எங்க திண்ணையில ஒரு 10 பேர் மேல எனக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல ஒருத்தர் முக்கியம், ஒருத்தர் மாரிமுத்து நாயக்கர் அப்படின்னு. நான் பல மேடையில் அவரை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். ஒரு எழுத்து எழுத தெரியாது, ஆனா அப்படி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு தெரியல. ஒரு எபிசோடா சொல்லுவாரு. துரியோதனுக்கு எப்படி உயிர் போய் அப்படின்னு சொல்லும் போது பீமன் ஆக்ஷன் பண்ணி காமிப்பாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு என்னடா அது கிளாஸ் உங்களை போனா ஏபிசிடி வார்த்தைகள் செய்யுள் மனப்பாடம், மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல அல்ஜிபரா, ஹிஸ்டரி ஜியோகிராபில வேர்ல்டு வார் எல்லாம் படிச்சுக்கிறோம். இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. இப்படி ஒரு கதை நடந்ததா அப்படின்னு. தர்மர்னா எப்படி பேர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அவர் எந்தெந்த விஷயத்துல தர்மத்தை அவர் போதிச்சார் சொல்லுவார். என்னால அப்படி மெய் சிலிக்க வைக்கும். இன்னைக்கு உங்களுக்கு அந்த கதைகள் தெரியும், ஆனா டைம் இல்லை. பாவம் பொருள் தேடி பேரண்ட்ஸ் அலையும். அதனால பேசுறதுக்கு நாதி இல்லை, டைம் இல்லை. கிளாஸ் எங்க டீச்சர் கேட்டா போர்ஷனே முடிக்கல, இதுல வேற எங்க பேச சொல்றீங்க அப்படின்னு. இப்ப எஜுகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இப்போ 5ஆம் வருது. நாங்க நேரத்தே மீட்டிங் போட்டு என்ன பண்றோம்னா வேல்யூ ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் எடுத்து அதை பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஏன்னா அப்போது பசங்களுக்கு தெரியணும் எஜுகேஷன் இந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு. தட் மேக்ஸ் மில்லியனர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னு. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இந்தியாவில் எப்படி படிச்சவங்க இப்பதான் அங்க சொல்லிட்டு வந்தேன். 10 கோடி கிராஜுவேட் இருக்காங்க, 50 லட்சம் வேகன்சி இருக்கு. 9 கோடி 50 லட்சம் பேர் படிச்சு சர்டிபிகேட் வாங்கி டாப்பரா இருந்து கூட வேலை கிடைக்கல. காரணம் அவங்க சகலகலா வல்லவர்களாக இல்லை, நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம். ஸோ டுடேஸ் ப்ரோக்ராம் லேஸ் பிளாட்ஃபார்ம் எக்ஸாக்ட்லி டுவர்ட்ஸ் தட். அதனாலதான் 95% அட்டெண்டன்ஸ் நமக்கு இன்னைக்கு 5th 6th கிட்டத்தட்ட 1800 பேர் இருக்காங்க. அந்த 1800 பேர்ல நம்ம குளத்தூர் எவன் வித்யாசிரமா மட்டும் அவ்வளவு பேர் இருக்காங்க படிக்கிறீங்க. ஆனா அந்த பசங்களை 95% இதை கலந்துக்கிறாங்க. லீவ் விட வேண்டிய சூழல் சரி. நார்மலா என்ன பண்ணுவோம், வாக்கு ரேம்ப்ல ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா பாதி பேர் கலந்து மாட்டாங்க, ஒர்க்கிங் டே வச்சிருவோம். நீங்களே அதை கடந்து வந்திருப்பீங்க. இன்னைக்கு இப்ப லீவ் விடுற அளவுக்கு இதுல ஆர்வம் வருதுன்னா, நீங்க நம்பிக்கை குறைஞ்சாலும் எனக்கு கூட கொஞ்சம் குறைஞ்சா கூட அவங்களுக்கு அந்த பேச பாருங்க. எப்ப இவர் போட்டு பிளேட முடிப்பாரு, நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடும். அவர் ஆர்வமா காத்துன்னு இருக்கான். 1% பயம் கிடையாது பாருங்க. தேர்டா ஃபர்ஸ்டா அவங்க முகத்துல இருக்க. உங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. இந்த பையன் இங்க சொதப்பிட்டா வச்சுங்க பாதி டைலாக் நேரம் அம்மா பாப்பான். பல்ல கடிக்கிறாங்களா, தலையை குனிஞ்சுக்கிறாங்களா, தலையில அடிச்சுக்கிறாங்களா, இல்ல பக்கத்து பேரண்ட்டை பார்த்து அந்த ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு குழந்தை வந்தது, அந்த குழந்தை நினைச்சு இவங்க கஷ்டப்படுறாங்களா, யாரோ உழைச்சு யாரோ ட்ரெயின் பண்ணி யாரோ ஃபர்ஸ்ட் அதை நினைச்சு நம்ம வயிறு கஷ்டப்பட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி நான் எடுக்கலையே டாபிக். இப்ப இங்கே நீங்க முடிவு பண்ணிருப்பீங்க, நான் இந்நேரம் அப்படி பண்ணிருக்கலாமா, இப்படி நீங்களுக்குள்ளே பேசி இப்ப இந்த டாபிக் கொஞ்சம் சரியில்லையே, வேற அந்த வேஷம் கொடுத்துருக்கோம், அவங்க அழகா பண்ணிருக்கேன், நான் கூட அதை பண்ணிக்கலாம்னு வச்சிருப்போம். ஹோட்டல்ல போகும்போது ஆர்டர் பண்றீங்களா, ஹோட்டல்ல போய் வெயிட்டருக்கு ஆர்டர் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்றலாம். அந்த டைம் பக்கத்து டேபிள பார்ப்போம், ஒரு வேற ஒண்ணு சாப்பிட்டு இருப்பாங்க, அதை சொல்லி இருக்கலாமே அப்படின்னு நினைப்பேன் நம்ம. அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டு தான் இது. அதனால வேர்ல்ட் இஸ் வெரி பிக், இட் நெவர் லெட்ஸ் டவுன் த டேலண்டட் ஒன்ஸ். அதான் நான் சொன்னேன், என் அளவுக்கு யாரும் வளரல, என் கிளாஸ்மேட்ஸ் யாருமே வளரல. நான் சொல்றேன்னா அந்த உலகத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். எனக்கு மதிப்பெண்கள் மட்டுமேல நம்பிக்கை கிடையாது. ஆசிரியர்கள் சொல்லி தந்ததை விட, அதுவும் நான் பல மேடையில சொல்லியிருக்கேன், என்னுடைய திறமைகளுக்கு என்னுடைய மார்க்குக்கு காரணம் ஆசிரியர்கள், என்னுடைய திறமைகளுக்கு காரணம் என் பெற்றோர் பெரியவர்கள். எனக்கு யாராவது நான் பேசணும், அவங்க என்னை அனுமதித்து எனக்கு கொடுத்த ஃப்ரீடம். அப்படி அதுதான் என்னை திறமைசாலி ஆக்கியதை தவிர புத்தகம் குழுவாவோ இல்ல மார்க்கு தயாரிக்கும் எந்திரமாவோ நான் வளரவே இல்லை. ஆனா அதுக்காக மார்க் எல்லாம் இங்க இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், அதான் பேஸ். அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா கத்துக்கணும் மற்ற விஷயங்களை. ஏன்னா நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, டிடி சிஆர்பி அப்படி நாங்க விடுறது இல்லை. மார்க் முதல் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். ஆனா அது மட்டும் பத்தாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்றோம். அதனால டுடே இஸ் a turning point in their life. Each character has its own story. நீ பாருங்க, அந்த பாரதியாரே எத்தனை வந்திருக்கான், அப்புறம் கடவுள் வந்திருக்கான். கடவுள்னா என்ன, நம்ம நீங்க ரூமுக்குள்ள கூட நீ தாப்பால் போட்டு எது பண்ணாலும் கடவுள் பாக்குறாரு, பேரண்ட்ஸ் பார்க்க முடியாது, யாரும் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு கடவுளை பத்தி சொல்லும் போது அவர் எங்குமே இருக்காரு. He is omnipotent and omnipresent. எல்லா இடத்துலயும் இருப்பார் கடவுள். கடவுள் வேஷம் போடும்போது அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஒரு 10 ரோல் இன்னைக்கு மனசுல வச்சுக்கீங்க, யாரா இருக்கும் மற்ற குழந்தைங்க வந்திருக்காங்கன்னு அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. பிஃபோர் ரிட்டையரிங் டு பெட் யூ ஷுட் டாக் டு தம் எ லாட். லாயரா இருந்தா லா எப்படி படிக்கணும், அதுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் அதை சொல்லுங்க. அன்னை தெரசாவா இருந்தா தெரசா எந்த அளவுக்கு சர்வீஸ் எப்படி முக்கியம், நீ வளர்ந்தினா உனக்கு மாசம் நீ 1 லட்சம் சம்பாதிச்சா 75,000 உன் குடும்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்க, 25,000 யாருக்குன்னா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வருமானம் 10 லட்சமா அவரோட எங்கப்பா சொல்லுவாரு. 10 ரூபா வருதுன்னா 2 ரூபா இன்னத்துக்கு செலவு பண்ற, உனக்கு 100 ரூபாய் கிடைக்கும் அப்படின்னு சிம்பிளா ஊர்ல பஞ்சாயத்துல சொல்லுவாங்க. அப்படி நான் கேட்டு வளர்ந்தவன். அது இன்னைக்கு கூட செலவு பண்ண பால் மாறதே இல்லை. என்டையர் சென்னையில 3 ஸ்கூல் தான் 100% சம்பளம் கொடுத்தாங்க டீச்சர்ஸ்க்கு. 3 ஸ்கூல்ஸ் தான் என்டையர் சென்னையில 21 இயர்ல கோவிட் வந்தப்ப. எல்லா ஸ்கூலும் நீங்க பெரிய ஸ்கூல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லா இருக்கு, ஒரு குரூப் இருக்காங்க, பெரிய குரூப், அவங்க கூட 50% தான் கொடுத்தாங்க. அவங்க கிட்ட இல்லாத பணம் கிடையாது, மனசு கிடையாது. ஆனா அந்த 3 ஸ்கூல்ல 2 ஸ்கூல் கிறிஸ்டியன் எய்டட் ஸ்கூலு, அவங்க கிட்ட பணம் ஏற்கனவே 100 வருஷமா ஸ்கூல் நடத்தாங்க, பணம் இருக்கு. ஆனா அந்த 3வது ஸ்கூல் எவர் வின். டீச்சர்ஸு கூட அந்த டைம்ல கூட நாங்க 100% சம்பளம் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா
எங்க அப்பா சொன்னார் இல்லையா, 10 ரூபாய் நீ வந்து யாருக்குன்னா கொடுத்துட்டே இருற, உனக்கு சுரந்துகிட்டே இருக்கும், உனக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னாரு. அதை இன்னைக்கு மெயின்டைன் பண்றோம். அதனாலதான் தீபாவளி போனஸ் கொடுக்குற ஒரே ஸ்கூல் எவர்வின் தான் சென்னையில. இப்பவுமே இப்போ பல வருஷமா 20 வருஷமா அதை பண்றோம். எதுவுமே நம்ம பண்றது இல்லை. ஆக இதெல்லாம் நான் பார்த்து கத்துக்கிட்டதுதான். பசங்க நான் சின்ன வயசுல நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அதான் பண்ணேன். சாக்ரட்டிஸா நான் ரோல் பிளே பண்ணேன் 9th படிக்கிறப்ப. சாக்ரட்டிஸ் பிறந்த ஊருக்கு 2019 போயிட்டு வந்தேன். அங்க போயிட்டு அவருடைய கல்லறை உட்பட பார்த்துட்டு அவருக்கு முன்னாடி இருந்த அரிஸ்டாட்டில் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு லேர்ன் பண்ணணும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு அப்பத்துல இருந்தே. ஸோ இப்படி லைஃப்ல வந்து லேர்னிங்ன்றது பெரிய உலகம். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி மார்க்கெட் ஒரு சின்ன ஸ்கூல் எஜுகேஷனு வேலை வாய்ப்பாட முடியறது இல்லை. உங்க குடும்பத்தை தூக்கி பெரிய அளவு நிறுத்தணும். உங்க உறவினர்களும் உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பெரிய அளவு பேசுனா அவங்ககிட்ட நிறைய நீங்க பேசி கேள்வி கேளுங்க, அவங்களை கேள்வி கேட்க விடுங்க. தட் இஸ் வை மதர் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர். மதர்னா இங்க நான் ஃபாதரையும் சேர்த்து சொல்றேன். Parent is the first teacher. You try to do that. And this program helps you think about it and do something. Saying that, all the best, children. Thank you, parents. Thank you, sir. You never fail to inspire us all as always. And we are honored and privileged to have you here, sir. Next, man. Next. So now, it is the most awaited moment, parents. Thank you, sir. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Thank you, sir. ஆகஸ்ட் அடுத்த மாசம் 27th வந்து பாக்குறேன். என்ன விஷயம் வாங்க. உங்க பேரன் பர்த்டே வருது. ஓ பர்த்டே வாங்க வருவீங்க. போன வருஷம் வந்தீங்கல்ல, நான் இருப்பேன். Please hear the parents.